Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss William Blake's famous poem The Sick Rose. The Sick Rose is a poem which was published in the Songs of Experience 1794. Sick Rose is written by William Blake. William Blake 1757 to 1827 was a noted poet, painter and engraver. He is a famous figure of the English Romantic movement. Friends, please see my video on English Romantic movement or Romanticism. William Blake, precursors of Romanticism বা রোমান্টিক যুগের অগ্রদূত কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। Blake's poetry is marked by intense spiritual visions. Some of his famous works are Songs of Innocence, Songs of Experience, Marriage of Heaven and Hell, etc. তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Songs of Innocence and Songs of Experience. Blake wrote two sets of poems, Songs of Innocence and Songs of Experience. এগুলো সব বাইনারি অপোজিটস বিষয়গুলোকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছে। The Sick Rose occurs as part of Songs of Experience. Songs of Experience এই কাব্যগ্রন্থটি 1794 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। The poet mentions through the symbols of the rose and the worm how intense experience preys upon unpolluted innocence. কবি এই কবিতায় গোলাপ এবং পোকার প্রতি কিভাবে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স আনপলিউটেড ইনোসেন্সকে নষ্ট করে। ফলে এই হচ্ছে টেক্সট বইতে দেওয়া উইলিয়াম ব্লেক এবং দ্য পোয়েম সিক রোজ সম্বন্ধে আমরা পড়লাম। কিন্তু আমরা টেক্সট পড়া শুরুতে আমরা উইলিয়াম ব্লেক সম্বন্ধে আরো একটু জানব। উইলিয়াম ব্লেক began writing at an early age and claimed to have had his first vision of a tree full of angels at age 10, কারণ তিনি ছিলেন ভিজিওনারি। দেখতে পেতেন 10 বছর বয়সে তিনি a tree full of angels দেখেছিলেন। He studied engraving and grew to love Gothic art, which he incorporated into his own unique art. তাকে বলা হয় a misunderstood poet, মানে তাকে ঠিকভাবে সবাই বুঝতে পারেননি, এই জন্য তাকে ম্যাড ব্লেকও বলতেন অনেকেই। Blake found admirers late in life and has been vastly influential since his death in 1827. মৃত্যুর পরে তিনি যতটা জনপ্রিয় হয়েছেন, জীবিত অবস্থায় তিনি ততটা জনপ্রিয় ছিলেন না। কারণ উইলিয়াম ব্লেকের যে সিম্বলিক্যাল রাইটিং, যেটা আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য, সেটা উইলিয়াম ব্লেক রোমান্টিক যুগ আসার আগেই তার কবিতায় প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। যেমন করে তিনি প্রতীকী কবিতার ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে ইংলিশ রোমান্টিসিজম সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। William Blake's writings have influenced countless writers and artists through the ages. William Blake was born on November 28, 1757, 1757 সালের 28 নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন in the Soho district of London, England. এই বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই বাড়িতে তিনি প্রায় 25 বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। এটা সেই বাড়ি, এবং দ্য হাউস ওয়াজ ডেমোলিশড ইন 1965, 1965 সালে 28 ব্রড স্ট্রিটের এই বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়। He only briefly attended school, being chiefly educated at home by his mother. মায়ের কাছেই মূলত পড়াশোনা করেন। The Bible had an early profound influence on Blake and it would remain a lifetime source of inspiration, coloring his life and works with intense spirituality. আজীবন আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মপ্রাণ উইলিয়াম ব্লেককে প্রভাবিত করেছে বাইবেল।
তা ব্লেক যেহেতু ভিজিওনারি ছিলেন, তিনি 4 বছর বয়সে প্রথম ভিশন এক্সপেরিয়েন্স করেছিলেন। Blake saw God's head appear in a window when Blake was 4 years old. He also allegedly saw the prophet Ezekiel under a tree and had a vision of a tree full of angels at the age 10. Blake's artistic ability became evident in his youth, and by age 10 he was enrolled at Henry Parr's drawing school. এই ড্রয়িং স্কুলেই তিনি মূলত শিক্ষালাভ করেন, where he sketched the human figure by copying from plaster casts of ancient statues. At age 14 he apprenticed with an engraver, এবং সেই মাস্টারমশাই ছিলেন লন্ডন সোসাইটি অফ অ্যান্টিকোয়ারিজের এনগ্রেভার। তিনি ব্লেককে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে যে গথিক আর্টিস্টিক যে সমস্ত টোমস, মনুমেন্টস এবং স্ট্যাচু ছিল সেগুলোকে অনুকরণ করতে পাঠান এবং সেইগুলোর শিক্ষা নিয়েছিলেন ব্লেক। Also around this time, Blake began collecting prints of artists who had fallen out of vogue at the time, including Durer, রাফায়েল and মাইকেলেঞ্জেলো। বিশেষ করে রাফায়েল and মাইকেলেঞ্জেলোকে ভীষণভাবে তিনি অনুসরণ করতেন। The young artist then became maturing artist. In 1779, at age 21, Blake completed his 7-year apprenticeship and became a journeyman copy engraver, working on projects for book and print publishers. এই সময় বইয়ের জন্য তিনি প্রচুর পেইন্টিং করেন। Blake's artistic energies branched out at this point and he privately published his poetical sketches. উল্লেখযোগ্য একটা প্রকাশ poetical sketches 1783 তে পাবলিশ করেন, a collection of poems that he had written over the previous 14 years. The move to Felpham and charges of sedition. এই সময়ে তিনি কবি উইলিয়াম হেলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে 1800 সালে তিনি লিটল সিসাইড ভিলেজ অফ ফেলফামে যান। তা সেখানে হেলির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো হয়, বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে তিনি ছবি আঁকেন, কিন্তু একজন সৈনিকের সঙ্গে সমস্যা হয়, তাকে সেডিশনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। The punishment for sedition in England at that time were severe. So Blake anguished, uncertain of his fate. পরে তার বন্ধু হেলি তার জন্য একজন লয়ার লাগিয়েছিলেন এবং পরে তিনি সেখান থেকে মুক্ত হন এবং ব্লেক এবং তার স্ত্রী ক্যাথরিন পরে লন্ডনে ফিরে আসেন এবং এই সুন্দর সুন্দর সব স্কেচিং, ড্রয়িং, পেইন্টিং এগুলো সব। In 1804, Blake began to write and illustrate Jerusalem, his most ambitious work to date. He also began showing more work at exhibitions, Chaucer's Canterbury Pilgrims and Satan calling up his legions. But these works were met with silence and one published review was absolutely negative. এবং এটা ব্লেকের মনকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল এবং তিনি ভীষণ কষ্ট পান। The reviewer called the exhibit a display of nonsense, unintelligibleness and energious vanity and referred to Blake as an unfortunate lunatic. হতভাগ্য পাগল বলে ব্লেককে উল্লেখ করা হয়েছিল ওই রিভিউতে এবং এই নেগেটিভ রিভিউ ব্লেককে ভীষণ মর্মাহত করে এবং তিনি তার জীবদ্দশায় সেরকম অর্থে কোনো খ্যাতি পাননি। In 1819, however, Blake began sketching a series of visionary heads and by 1825 Blake had sketched more than 100 of them. 100 বেশি স্কেচ তিনি করেন, including those of Solomon and Merlin the magician and those included in The Man Who Built the Pyramids and Harold Killed at the Battle of Hastings, among the most famous visionary head that included in Blake's The Ghost of the Flea.
এই বইতে এই সেই ভিজনারি হেডস গুলো তিনি অঙ্কন করেন। Remaining artistically busy between 1823 and 1825, Blake engraved 21 designs for an illustrated book of Job, the Bible, and Dante's Inferno. In 1824, he began a series of 102 watercolor illustrations of Dante, a project that would be cut short by Blake's death in 1827. দান্তের ইনফার্নোর যে 102টো ওয়াটার কালার তিনি করবেন বলে বলেছিলেন, কিন্তু সেটা করতে পারেননি। 1827 সালে তার মৃত্যু হয় এবং তিনি মারা যাওয়ায় আনফিনিশড থেকে গেছে বুনিয়ানস পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসেরও কিছু ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড বাইবেলস বুক অফ জেনেসিস, কিছু কিছু জিনিস অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। Unappreciated in life, Blake has since become a giant in literary and artistic circles. বলার অপেক্ষা রাখে না, জীবদ্দশায় তিনি সেভাবে প্রশংসিত না হলেও বর্তমানে কিন্তু আর্টিস্টিক সার্কেলে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান এবং বলা চলে জায়ান্ট। And his visionary approach to art and writing has not only spawned countless spellbound speculations about Blake, they have inspired a vast array of artists and writers. অসংখ্য অসংখ্য লেখক এবং শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে তার ভিজনারি স্কেচিং গুলো। His visual artistry led 21st century critic Jonathan Jones to proclaim him far and away the greatest artist Britain has ever produced. 21 শতকের সমালোচক জোনাথন জোন্স বলেছেন যে ব্রিটেনের সমস্ত আর্টিস্টদের মধ্যে তিনি অনেক অনেক উঁচুতে, অনেক বড় মাপের। 2002 সালে যে 100 গ্রেটেস্ট ব্রাইটনস যে বিবিসি পোল হয় তাতে তিনি 38 নম্বরে রয়েছেন। Although Blake was considered mad by contemporaries for his idiosyncratic views, he is held in high regard by later critics for his expressiveness and creativity, for the philosophical and mystical undercurrents within his work. His paintings and poetry have been characterized as part of romantic movement and as pre-romantic. তাই ব্লেক ছিলেন একজন প্রি-রোমান্টিক পোয়েট। The 19th century scholar William Michael Rossetti characterized him as a glorious luminary. মাইকেল রসেটি ব্লেককে বলেছেন glorious luminary and a man not forestalled by predecessors, nor to be classed with contemporaries, nor to be replaced by known or readily surmisable successors. So Blake was highly praised, appreciated after his death. And now we will come to the present poem, The Sick Rose. The Sick Rose was first published in 1794 in his poetic collection Songs of Experience. আগেই বলেছি যে Songs of Experience and Songs of Innocence এই দুটি প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ উইলিয়াম ব্লেকের, এবং ব্লেক তার অনেক কবিতাই এভাবে নিজেই পেইন্টিং এনগ্রেভিং করেছেন। এত সুন্দর পেইন্টিং দ্য সিক রোজ সম্ভবত তিনি 1789 বা তার কিছু পরে এই পৃষ্ঠাতে নিজেই লিখেছেন এবং নিজেই এই সুন্দর ছবি অঙ্কিত করেছেন, এবং এটা সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের 39th প্লেট। পরবর্তীকালে তিনি যে সমস্ত কবিতাগুলো এইভাবে খোদাই করেছেন, অঙ্কন করেছেন, এবং সেগুলোর যদি কোনো অসম্পূর্ণতা থেকে থাকে তাহলে উইলিয়াম ব্লেকের স্ত্রী ক্যাথরিন সেগুলোকে সম্পূর্ণ রূপদান করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। Now let us read the poem. The poem is very short, consisting of 8 lines only. 8 লাইনের ছোট কবিতা হলে কি হবে, এই কবিতা প্রতীকীভাবে অর্থের দিক দিয়ে বিস্তৃত অর্থ বহনকারী, কারণ এই কবিতাকে আমরা সিম্বলিক্যাল পোয়েম বলতে পারি, অনেকে সাইকোলজিক্যাল পোয়েম বলেন, এটাকে সোশ্যাল পোয়েম বলতে পারি আমরা। ব্লেকের যে চিন্তা ভাবনা
সেটা এই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ব্লেকের বিখ্যাত কবিতা দ্য ল্যাম্ব, দ্য টাইগারের মতোই দ্য সিক্রোজও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য একটি বিখ্যাত কবিতা। ও রোজ thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. এবং একটা অদ্ভুত রাইম স্কিম কবি এখানে ব্যবহার করেছেন, ABCB, সিক A, ওয়ার্ম B, নাইট C, নতুন রাইম ABC, আবার স্টর্ম, ওয়ার্ম স্টর্ম B, ফলে ABCB, বেড D, জয় E, লাভ F, ডেস্ট্রয় জয় আবার EE, ফলে এই 8 লাইন যে রাইম স্কিমে রয়েছে ABCB DEFE। এবং এই কবিতায় আমরা সম্পূর্ণভাবে রাইম স্কিম করতে পারবো না, কারণ ইররেগুলার এখানে সিলেবলস প্রায় ঘটিয়েছেন কবি, এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্য কবির রয়েছে। যাই হোক, এবারে আমরা কবিতার অর্থ নিরূপণে আসব এবং ব্যাখ্যায় আসব। ও রোজ thou art sick, তিনি ক্যাপিটালাইজেশন করেছেন রোজ, মিন্স রোজ ইজ পার্সনিফাইড। তিনি অ্যানথ্রোপোমরফাইজ করেছেন গোলাপকে। ও রোজ ও গোলাপ, thou art sick, তুমি হও অসুস্থ। thou art মিন্স ইউ আর। এই ও দিয়ে যে তিনি সম্বোধন করেছেন গোলাপকে, এখানে একটি অলংকার আছে, পার্সনিফিকেশন ছাড়াও অ্যাপোস্ট্রফি অর্থাৎ সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ও রোজের পরে কোনো কমা নেই। ও রোজ ও গোলাপ, তুমি হও অসুস্থ, সিকের পরে আমরা কমা পাচ্ছি। The invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy. ও রোজ thou art sick, ও গোলাপ তুমি হও অসুস্থ। এই thou art means you are, এটা আর্কাইক ইউজ, পোয়েটিক ইউজ রয়েছে, ওল্ড ইউসেজ। সিক মানে অসুস্থ, সিক মানে আনওয়েল, ইল, আনফিট, ডাইং। এখানে সিক ডাজ নট নেসেসারিলি রেফার দ্যাট দ্য রোজ ইজ ডিজিজড। গোলাপ যে রোগগ্রস্ত তার জন্য অসুস্থ তা কিন্তু নয়। গোলাপ এখন ফিজিক্যালি ফিট নেই, কবি শুধু এটাই ইঙ্গিত করছেন। ও রোজ thou art sick, the invisible worm মানে অদৃশ্য পোকা, that is not visible, the unseen worm, worm মানে পোকা, পেস্ট, that flies in the night যেটা রাতে উড়ে বেড়ায়, flies means hovers, রাতে ওড়ে, in the night মানে রাত্রিতে, in the darkness of night, in the howling storm, howling means roaring, raging, ভয়ঙ্কর গর্জনকারী ঝড়ে, স্টর্ম মানে ঝড়, গেল, স্ট্রং উইন্ড, অর্থাৎ গর্জনকারী ভীষণ ভয়ঙ্কর ঝড়ে যে পোকা রাতের বেলায় উড়ে বেড়ায়, সেই অদৃশ্য পোকা হ্যাজ ফাউন্ড আউট, ফাউন্ড আউট মিন্স ডিসকভার, এটা ফ্রেজাল ভার্ব রয়েছে, ফাইন্ড আউট মানে খুঁজে পাওয়া, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্মে রয়েছে, হ্যাজ ফাউন্ড আউট, সে আবিষ্কার করেছে, সে খুঁজে পেয়েছে। কি খুঁজে পেয়েছে? দাই বেড, দাইটাও আর্কাইক ইউজ রয়েছে, দাই মিন্স ইয়োর। বেড, বেড মানে বিছানা, আসলে এখানে বিছানা বলতে, গোলাপের বিছানা বলতে কোর, মিন্স দ্য ইনারমোস্ট পার্ট অর পেটালস, গোলাপের পাপড়িগুলোকে সে খুঁজে নিয়েছে। অফ ক্রিমসন জয়, ক্রিমসন হচ্ছে একটা কালার, ডিপ রেড কালারকে ক্রিমসন বলা হয়। জয় মানে আনন্দ, অর্থাৎ গোলাপের পাপড়িগুলো গাঢ় লাল বর্ণের, তাই গাঢ় লাল বর্ণের পাপড়িগুলোর বিছানায় ঢুকে সে আনন্দ পাচ্ছে। অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ, এবং তার গোপন অন্ধকার ভালোবাসা, কালো ভালোবাসা। অ্যান্ড হিজ ডার্ক, ডার্ক মানে অন্ধকার, কালো, সিক্রেট এবং সেটা কিন্তু হিডেন অর ক্ল্যান্ডেস্টাইন লাভ, হ্যাজ ডাজ দাই লাইফ ডেস্ট্রয়, হ্যাজ ডেস্ট্রয়েড দ্য রোজেস লাইফ, গোলাপের জীবনকে ধ্বংস করেছে। ডেস্ট্রয় মানে পেরিস, ধ্বংস করা। সো দিস ইজ দ্য প্রাইমারি মিনিং অফ দ্য টেক্সট। আমরা আপাতভাবে এই 8 লাইনকে পড়ে ফেললাম। ও গোলাপ তুমি হও অসুস্থ, অদৃশ্য পোকা, ইনভিজিবল ওয়ার্ম, যেটা দ্যাট মিন্স হুইচ, ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট, দ্যাট হোভার্স ইন দ্য নাইট, যা রাতের বেলায় উড়ে বেড়ায়, ইন দ্য হাউলিং স্টর্ম, ভয়ঙ্কর গর্জনকারী ঝড়ে, হ্যাজ ফাউন্ড আউট দাই বেড,
খুঁজে পেয়েছে তোমার বিছানা অফ ক্রিমসন জয়, গাঢ় লাল বর্ণের আনন্দে, অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ, এবং তার কালো গোপন ভালোবাসা, ডাজ দাই লাইফ ডেস্ট্রয় মিন্স তোমার জীবনকে ধ্বংস করেছে, ডেস্ট্রয়েজ দাই লাইফ, ডেস্ট্রয়েজ এখানে হাইপারবেটন অলঙ্কার রয়েছে, ডেস্ট্রয়েজ দাই লাইফ, ডার্ক সিক্রেট লাভ এখানে ডাজ কথাটা খুব ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছেন টু গিভ এমফাসিস অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য রোজ, and that's why the rose is sick. The poet is addressing the rose, informs the rose, and the rose is not aware of its destruction. যেন গোলাপ তার পতন সম্বন্ধে নিজে সচেতন নয়, তাই কবি তাকে বলে দিচ্ছে, তাকে জানাচ্ছে, ও গোলাপ তুমি অসুস্থ, তুমি ভালো নেই, কারণ একটা পোকা তার কালো ভালোবাসার দ্বারা, তার গোপন ভালোবাসার দ্বারা তোমার জীবনকে ধ্বংস করেছে। তা আমরা এটা প্রাইমারি মিনিং পড়লাম, কিন্তু এই কবিতার একটা সেকেন্ডারি মিনিং রয়েছে এবং বহুস্তরীয় অর্থ রয়েছে। যে কবিতায় একের বেশি অর্থ থাকে তাকে বলা হয় অ্যালিগরিক্যাল কবিতা। অর্থাৎ যে কবিতায় প্রাইমারি মিনিং এবং সেকেন্ডারি মিনিং থাকে তাকে বলা হবে অ্যালিগরিক্যাল কবিতা বা প্রতীকীধর্মী কবিতা। অ্যালিগরির বাংলা হলো রূপক। একটা সারফেস লেভেল মিনিং থাকবে, একটা ইনার বা ডিপার মিনিং থাকবে। আমরা এই কবিতাটা যেটা পড়লাম সেখানে দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির একটি সুন্দর ফুল গোলাপ, সে যেন অসুস্থ হয়েছে, এবং প্রকৃতির একটা পোকা যে উড়তে পারে রাতের বেলায় ঝড়ের সময়ে গোলাপের পাপড়ির মধ্যে ঢুকে গোলাপের জীবনকে নষ্ট করেছে। কিন্তু এইভাবে কবিতাটা যদি আমরা পড়ি তাহলে কবিতাটা কিছুই পড়া হবে না, কারণ এর বহুস্তরীয় সব ইনার অ্যান্ড ডিপার মিনিংস রয়েছে। এখানে গোলাপ এবং পোকা বলতে 10 রকমের মিনিং হতে পারে। গোলাপ বলতে শুধু এই ফুল গোলাপ নয়, আরো অনেক কিছুকেই বোঝানো হচ্ছে, এবং পোকা যে গোলাপকে নষ্ট করেছে তার 10টা সেকেন্ডারি বা ইনার মিনিং আমরা পেতে পারি। সো ফ্রেন্ডস, লেটস স্টার্ট দ্য ইনার মিনিং or the allegorical meaning of the text, কারণ এই কবিতার পরতে পরতে শব্দে শব্দে সব সেকেন্ডারি মিনিং আমরা এখন এক্সপ্লোর করব। In the next slide I will try to explore the possible symbolical interpretations of the poem The Sick Rose. Number 1, প্রাইমারি মিনিং or apparent meaning। এটা আমাদের কাছে সবার কাছেই পরিষ্কার যে the rose is the flower and worm is the pest. The speaker of the poem addresses the rose and informs her that the rose is sick. She is sick. The cause of her sickness is a worm that is invisible and it howls in the storm at night. The invisible worm infects her with his dark secret love and destroys the life of the petals. So the rose is destroyed by the fatal attack of the worm. এটা প্রাইমারি মিনিং আমরা ইতিমধ্যেই এক্সপ্লোর করেছি। But Nathan Sharbo describes the poem as one of the most baffling and enigmatic in the English language. Nathan Sharbo বলছেন যে সবচেয়ে ব্যাফলিং এবং এনিগম্যাটিক, অর্থাৎ যার অর্থ অত সহজে পরিষ্কার হয় না, বোধগম্য হয় না, ইংরেজি ভাষায় এমন একটি সৃষ্টি হলো এই কবিতা। দ্য রোজ অ্যান্ড ওয়ার্ম হ্যাভ বিন কনসিডার্ড বাই ক্রিটিক্স অ্যাজ ফিগার্স অফ হিউম্যানিটি। অনেকেই মনে করেন এই গোলাপ এবং পোকা আসলে মানুষের প্রতিরূপ। Some other things that, like Michael Rifater, doubts the direct equivalence of man as worm. It is not right to think that the worm and the rose can be equivalent human beings. তারা মনে করেন না যে রোজ এবং ওয়ার্ম এখানে মানুষের প্রতিরূপ। There are many possibilities of different interpretations of the analysis of the sick rose. Number 2, rose stands for the lady love. এটা হতে পারে যে গোলাপ বলতে এখানে আসলে গোলাপ নয়, প্রেমিকাকে বোঝানো হয়েছে, and the worm represents the wicked lover, এবং পোকা বলতে দুষ্ট প্রেমিক, the bad lover,
হু হ্যাজ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টেনশন তাকে বোঝানো যেতে পারে। কারণ দ্য ফ্যালিক শেপড ওয়ার্ম কামস টু দ্য রোজ অ্যাট নাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য হাউলিং স্টর্ম। There is a sense of danger and dread in these lines that adds to one's knowledge that the worm is not going to do anything good to the rose. গোলাপের ভালো করতে যাচ্ছে না। এবং মেডিয়াভাল এজ থেকেই রোজ স্ট্যান্ডস ফর লেডি লাভ, ফলে হতে পারে গোলাপ এখানে লেডি লাভ বা প্রেমিকা এবং তার দুষ্ট প্রেমিক তার জীবন ধ্বংস করেছে। কারণ কি রবার্ট বার্নের কবিতায় ও রেড 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 রোজ কবিতাতেও আমরা লাভ বলতে বুঝিয়েছেন। তা অনেক ক্রিটিক যেহেতু বলছেন যে রোজ লেডি লাভ নাও হতে পারে, কিংবা ওয়ার্ম বলতে যদি উইকেড লাভার না বোঝানো হয়, তাহলে সেখানে থার্ড পসিবিলিটি থাকছে রোজ স্ট্যান্ডস ফর, রোজ সিম্বলাইজেস দ্য কনসেপ্ট অফ লাভ, ভালোবাসার ধারণা বোঝাচ্ছে গোলাপ দ্বারা। তাহলে পোকা যে কিনা অন্ধকারে ইনার সাইকিতে মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীর থেকে উঠে আসে খারাপ চিন্তাগুলো, যে খারাপ চিন্তাগুলোর দ্বারা ভালোবাসার ধারণার অপমৃত্যু ঘটে, কবি এ কথাও এখানে বোঝাতে পারেন। ফলে থার্ড ইন্টারপ্রিটেশনে রোজ স্ট্যান্ডস ফর কনসেপ্ট অফ লাভ অ্যান্ড ওয়ার্ম রিপ্রেজেন্টস দ্য উইকেড থটস অফ দ্য উইকেড লাভার। এই নিরিখে আমরা যদি সেকেন্ড রিডিং এই কবিতার নিই, তাহলে আমরা দেখব ও রোজ দ্য ওয়াট সিক, ও গোলাপ তুমি হও অসুস্থ। কবি এখানে রোজ বলতে প্রেমিকা কিংবা ভালোবাসাকে বোঝাচ্ছেন, যে ভালোবাসা কিংবা দ্য সেন্স অফ রোমান্টিসিজমকেও বোঝাতে পারি আমরা এই রোজ দ্বারা। যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, রোমান্টিসিজম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দ্বারা। Thou art sick, the invisible worm. So the word sick does not necessarily mean that it is diseased, but it is physically unfit, খুব খারাপ পরিস্থিতিতে রয়েছে। The invisible worm, এবং কেন ইনভিজিবল? Because he has the evil intention that flies in the night. এবং যদি এটাকে আবার আমরা ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ থেকে জাজ করি যে that flies in the night, এই ওয়ার্ম স্ট্যান্ডস ফর দ্য মেল পাওয়ার অর প্যাট্রিয়ার্কাল পাওয়ার, যে পাওয়ার দ্বারা মেয়েদের দমিয়ে রাখা হয়, চাপিয়ে রাখা হয়। দ্যাট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট ইন দ্য হাউলিং স্টর্ম। তা নাইট এখানে কি ইন্ডিকেট করছে? সিম্বলিক্যালি নাইট স্ট্যান্ডস ফর ডার্কনেস। ডার্কনেস অ্যান্ড ইভিল ইন্টেনশন আর জয়েন্টলি ডিস্ট্রয়িং দ্য লাভার, beloved, or the concept of love in the howling storm. Howling storm মানে গর্জনকারী ঝড়ে। অ্যাকচুয়ালি ঝড় মানে তো গেল, কিন্তু this line emphasizes typical negative connotations of weather. It also signifies pain, in this case the pain of destruction and sickness brought on by love. যে ভালোবাসা অসুস্থতা এবং যন্ত্রণা ডেকে এনেছে, সেই যন্ত্রণাকে চাপা দেওয়ার একটা নেগেটিভ অ্যাটমসফিয়ার হিসাবে যেন এই হাউলিং স্টর্ম কাজ করছে। হাউলিং স্টর্ম অবশ্য প্রকৃতির যে শক্তি তাকেও বোঝাতে পারে, পাওয়ার অফ দ্য অপোজিশনাল ফোর্স অফ নেচার। নেচার ইজ অলসো প্রোটেস্টিং। এই অদৃশ্য পোকা যার ইভিল ইন্টেনশন রয়েছে প্রেমিকাকে, এই ফলে ওয়ার্ম স্ট্যান্ডস ফর লাভার, দ্য উইকেড লাভার। সে খুঁজে পেয়েছে দাই বেড। এখানে বেড বলতে যেটা আমরা প্রথমে গোলাপের পাপড়িকে বুঝিয়েছিলাম, এটা হতে পারে সত্যিকারের তার প্রেমিকার বিছানা, যেটা এনজয়মেন্টস এর সিম্বল অফ ক্রিমসন জয়। ক্রিমসন ইজ দ্য সিম্বল অফ ব্লাড অর ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেশ, ফ্লেশি ডিলাইটকে ইন্ডিকেট করছে ক্রিমসন জয়। Crimson color, যেটা ডিপ রেড কালার, linked to the color typically associated with blood or passion, helping a reader to feel a sense of danger or even shame. এটা লাল রং বিপদের প্রতীক, আবার একই কারণে লজ্জারও প্রতীক, রাগের প্রতীক হতে পারে, of crimson joy. And his dark secret love, এবং তার কালো অন্ধকার ভালোবাসা, গোপন ভালোবাসা। ফলে এই ভালোবাসা ইজ দ্য সিম্বল অফ ইভিল,
দ্য ওয়ার্ম ইজ দ্য সিম্বল অফ ইভিল অ্যান্ড দ্য রোজ ইজ দ্য সিম্বল অফ গুড। ফলে গুড ভার্সাস ইভিল এই টাগ অফ ওয়ার এই ছোট্ট 8 লাইনের কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দাই লাইফ ডেস্ট্রয়। সো উই আর হ্যাভিং দ্য সেকেন্ডারি মিনিং অফ দ্য টেক্সট। কবিতার আমরা সেকেন্ডারি মিনিং নিচ্ছি, যেখানে বহুস্তরীয় অর্থর মধ্যে আমরা মাত্র 3টি অর্থ এক্সপ্লোর করেছি। ফলে রোজ অবশ্যই একটি ফুল হতে পারে, ওয়ার্ম বলতে একটি পেস্টকে বোঝানো হচ্ছে, রোজ বলতে বিলাভেড হতে পারে, আবার রোজ বলতে লাভ, কনসেপ্ট অফ লাভ, দ্য থট অফ আইডিয়ালস অফ লাভ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রেমিক যার খারাপ ইন্টেনশন রয়েছে সেই ওয়ার্মকে বোঝাচ্ছে, অথবা ওয়ার্ম দ্বারা ইভিল থটস গুলোকে বোঝানো যেতে পারে। অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ, সেই পোকার অন্ধকার গোপন ভালোবাসা। হিজ, এই হিজের সঙ্গে একটা মেল অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এ মডার্ন রিডার কুড ইন্টারপ্রেট দিস লাইন from a feminist viewpoint to criticize negative and sometimes destructive elements of male sexuality. By ending the poem on this dark and destructive note, Blake emphasizes the transient nature of both physical roses and what they represent in the poem. So we are exploring the allegorical meanings of the text, and these allegorical meanings will come out after reading and rereading or close reading of the text. এইভাবে সিনফুল, সিক্রেট লাভ, ফলে এই ডার্ক কথাটার দ্বারা অনেক কিছু ইন্ডিকেট করাচ্ছে ইভিল, আবার সেই একই সঙ্গে ইট ইজ দ্য সিনফুল লাভ অফ দ্য ওয়ার্ম ইজ ডিস্ট্রয়িং দ্য ভেরি ইনোসেন্স অফ দ্য রোজ। এখানে কতগুলো শব্দ আমরা পাচ্ছি, যে শব্দগুলোর ইন্টারপ্রিটেশন একটু দরকার। ফ্লাইজ, ওয়ার্ম কি করে উড়তে পারে? আমাদের মনে এই প্রশ্নটাই জাগতে পারে। যদি সেটা ইনসেক্ট হতো তাহলে না হলে উড়তে পারতো, কিন্তু পোকা কি করে উড়ছে? আসলে এই পোকা উড়ছে, এটার দ্বারা স্পিড বোঝানো হচ্ছে। দ্য স্পিড উইথ হুইচ দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য পিওর এলিমেন্টস অফ লাইফ হ্যাজ অকার্ড, seemingly impossible to stop in its path. It has occurred with the rapidity of industrialization. আসলে সিম্বলিক্যালি বোঝানো হচ্ছে খুব দ্রুত হারে, দ্রুত লয়ে বিশুদ্ধতাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হতে পারে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকে ইন্ডিকেট করছেন এই ওয়ার্মের দ্বারা, সেক্ষেত্রে সেই জন্যই ফ্লাইজ কথাটা তিনি ব্যবহার করেছেন। নাইট, traditionally night is the time when demons, witches and wild beasts seek their prey and ghosts appear. রাতের বেলায় দৈত্য, ভূত, পেতনি কিংবা পশুরা তাদের শিকারের খোঁজে বেরোয়। It therefore suggests that this worm is active at the time when people are most prey to their fears and fantasies. আবার এই নাইট sordid and sexual time when prostitutes tend to work, যেখানে প্রস্টিটিউটসরা যে সময়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে নাইট। Vulnerable rose is more susceptible to corruption. Flowers cannot flourish in the dark and their growth is therefore stinted. রাতের বেলায় ফুল ফোটে না, তা করাপ্টেড ফ্লাওয়ার যদি হয়, ভালনারেবল রোজ এখানে ইন্ডিকেট করছেন। আসলে লন্ডন কবিতাতেও তিনি ইয়থফুল হারলটসের রেফারেন্স এনেছেন, তাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করতে পারে এই নাইট শব্দটি। হাউলিং স্টর্ম, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ডকে ইন্ডিকেট করছে, অ্যালিউড টু নয়েজি মেশিনারি। আসলে রাতের বেলায় হাউলিং স্টর্ম বলতে মেশিনস, ইঞ্জিনস লন্ডন শহরে চলছে, তাকে ইঙ্গিত করতে পারে। রোমান্টিক বা প্রি রোমান্টিক কবি ব্লেক ওয়াজ ভেরি মাচ কনসাস অ্যাবাউট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। It could also allude to the unstoppable power and strength of nature. Has found out thy bed, খুঁজে পেয়েছে তোমার বিছানা। এখানে বেড মিন্স ফ্লাওয়ার বেড, অবভিয়াসলি পেটালস গুলোকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু লিটারাল অর্থে বেড, ভার্জিনিটি ইজ নো লঙ্গার সিন অ্যাজ এ পিওর অ্যান্ড ভার্চুয়াস থিংস টু পজেস। করাপ্টেড ইয়াং গার্লসকে বোঝানো হচ্ছে এই বেড দ্বারা। ক্রিমসন জয়, অ্যালিউশন টু ব্লাড। ক্রিমসন গাঢ় লাল বর্ণ, রক্তকে ইঙ্গিত করে। When the hymen is broken in when virginity is lost.
নারীদের সতীত্ব যখন নষ্ট হয় তখন তার হাইমেন কেটে গেলে যে রক্ত বেরোয় তাকে কিন্তু ইঙ্গিত করতে পারে এই ক্রিমসন জয়ের দ্বারা। It means that the girl's purity is taken. And why it is joy? The word joy suggests that the girl was willing and she is willingly succumbed to her sinful desire. Blake comments on the loss of sanctity of marriage and loving relationship, যেটা কিনা লন্ডন কবিতাতে, তার অন্যান্য কবিতাতে কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন the loss of sanctity of marriage, ফলে পবিত্র যে বন্ধন বিবাহ সেটা নষ্ট হচ্ছে, এবং the very gentle people go to the prostitutes and these man-made institutions যেগুলো ফ্লারিশ করছে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্লেক কিন্তু আওয়াজ তুলেছেন তার অন্যান্য কবিতাতেও, এবং এই কবিতাটাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। নেক্সট ইন্টারপ্রিটেশনে যাব। রোজ রিপ্রেজেন্টস দ্য ইনোসেন্স অ্যান্ড ওয়ার্ম রিপ্রেজেন্টস দ্য এক্সপেরিয়েন্স, ফলে এক্সপেরিয়েন্সের দ্বারা ইনোসেন্স নষ্ট হচ্ছে এবং ইনোসেন্স ধ্বংস হচ্ছে, তাও এই কবিতার দ্বারা বোঝানো যেতে পারে। এই কবিতায় কবি এমন ভাবে দেখাচ্ছেন যেখানে পসিবল ইন্টারপ্রিটেশন হিসাবে উঠে আসতে পারে রোজ সিম্বলাইজেস ফর দ্য ইনোসেন্স অফ আদম অ্যান্ড ইভ। এর সঙ্গে একটা রিলিজিয়াস অ্যালিউশন রয়েছে। আদম অ্যান্ড ইভ প্যারাডাইসে ছিলেন, এবং এখানে যে ওয়ার্ম বোঝানো হচ্ছে, দ্য ওয়ার্ম স্ট্যান্ডস ফর দ্য বিবলিক্যাল সার্পেন্ট দ্যাট ইজ স্যাটান, এবং অন্ধকারে সে সাইকির উপরে প্রভাব ফেলে। ইভ প্রথমে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খায়, নলেজ ট্রি, এবং তারপরে আদমকে খাওয়ায় এবং সেখান থেকে তাদের পতন ঘটে। সো দ্য সিকনেস অফ দ্য রোজ মে স্ট্যান্ড ফর দ্য ফল ফ্রম প্যারাডাইস, আর প্যারাডাইসাল কন্ডিশন থেকে তাদের যে পতন ঘটেছিল হিউম্যান বিইংকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, কারণ ব্লেক ওয়াজ ভিজিওনারি এবং তার অন্যান্য স্কেচিং এবং রাইটিংয়ে আমরা এই বিবলিক্যাল অ্যালিউশন প্রচুর পরিমাণে পাই। তাই হতে পারে এই সিক্রোজ কবিতাতে রোজ দ্বারা তিনি আদম এবং ইভের ইনোসেন্সকে ইন্ডিকেট করেছেন। ইন্টারপ্রিটেশন এটা হতে পারে যে রোজ রিপ্রেজেন্টস দ্য গুড সোসাইটি অর সোশ্যাল অ্যাটমসফিয়ার, একটা ভালো সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক পরিবেশের কথা হয়তো গোলাপ প্রতীকীভাবে প্রকাশ করছে। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ম সিম্বলাইজেস দ্য করাপশনস, ম্যান মেড ইভিল কাস্টমস লাইক প্রস্টিটিউশনস that prevail in darkness, superstitions and religious dogmas etc. ফলে প্রস্টিটিউশন, সুপারস্টিশন, ম্যানমেড যে সমস্ত ইভিল কাস্টমস, করাপশনস, এইগুলো একটা ভালো সামাজিক যে পরিকাঠামো তাকে নষ্ট করছে, কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে প্রভাব তার ফলে সাধারণ মানুষের যে অধিকার তা খর্ব হচ্ছে। ফলে একটা গুড সোসাইটি এইভাবে রাতের অন্ধকারে যে জিনিসগুলো চলছে তার দ্বারা নষ্ট হচ্ছে। কবি প্রতীকীভাবে এই কবিতার মধ্য দিয়ে তাও বোঝাতে পারেন। এটা হতে পারে রোজ স্ট্যান্ডস ফর পিউরিটি, ট্রাস্ট ইন রিলেশন, অ্যান্ড ওয়ার্ম স্ট্যান্ডস ফর ইভিল, মিসট্রাস্ট, ইমপিউরিটি, সেই জন্য সম্পর্কের বিশুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে। রোজ মে অলসো রিপ্রেজেন্ট বিউটি, সৌন্দর্যের প্রতীক হতে পারে গোলাপ, অবশ্যই গোলাপ সুন্দর ফুল যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক। And the worm represents the ugliness that is prevailed not only in the society but everywhere in the mind also, মনের মধ্যে যে কলুষতা, যে নোংরামি, তাকেও কিন্তু এই গোলাপের দ্বারা ইঙ্গিত করা যেতে পারে, কারণ সাইকোলজিক্যালি সেগুলো ফ্লারিশ করে মনের মধ্যে, এবং মনের মধ্যে যে সুন্দর যে সুস্থ চিন্তাগুলো থাকে সেগুলোকে করাপ্ট করে দেয় এবং আলটিমেটলি তাকে নষ্ট করে। তাই গোলাপ বলতে সৌন্দর্যতা, মনের সৌন্দর্যকেও কিন্তু বোঝানো যেতে পারে, কারণ রোমান্টিক কবিরা এই সৌন্দর্যের এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার করতেন। বন্ধুরা পারলে আমার রোমান্টিসিজমের উপরে যে ভিডিওটি রয়েছে সেটা দেখো। দ্য রোজ মে অলসো রিপ্রেজেন্টস দ্য ভার্জিনিটি অফ দ্য ওমেন, মহিলাদের যে পবিত্রতা, ভার্জিনিটিকেও ইঙ্গিত করতে পারে। দ্য রোজ ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ এ সিম্বল ফর ফিমেল পিউরিটি অ্যান্ড ইন দিস কেস চেস্টিটি। The worm, which clearly represents a phallus, destroys the rose, the woman's virginity, and that is indicated by crimson joy, bed of crimson joy. The redness of the rose and the bed both speak to passion and at the same time anger and even blood. রক্ত, রাগ এবং আবেগ, এই তিনটির সঙ্গেই কিন্তু
এই রোজি টার্ম এবং বেড এই দুটো কথাই প্রযোজ্য। রেডনেস অফ দ্য রোজ, ক্রিমসন কালার, এই তিনটি শব্দের সঙ্গে, ব্লাডের সঙ্গে লাল বর্ণ, রাগ লাল বর্ণ, কিংবা আবেগের সঙ্গে এই লাল বর্ণের সংযোগ রয়েছে। অল থ্রি অফ দিস কানেক্ট টু দ্য লার্জার মেটাফর, যাকে আমরা এক্সটেন্ডেড মেটাফর বলি, দ্য লস অফ এ ওমেন্স ভার্জিনিটি, এটা ইঙ্গিত করতে পারে। ফলে মহিলার পবিত্রতা বা সতীত্ব নষ্ট হওয়া এই বিষয়টিকে কিন্তু ইঙ্গিত করা যেতে পারে। দ্য রোজ স্ট্যান্ডস ফর পিউরিটি অলসো। ওয়ার্ম রিপ্রেজেন্টস দ্য ফ্রিডম অফ ডুইং হোয়াট এভার ওয়ান ডিজায়ার্স, লাইক এ ওয়ার্ম দ্যাট ফ্লাইজ অ্যাট নাইট, অ্যাজ সেক্স ইজ কমন ডিউরিং নাইট। কারণ রাতের বেলায় সেক্স একটা কমন জিনিস, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের গ্রোথের ফলে, সাধারণ মানুষের হাতে টাকা আসার ফলে মানুষ যা খুশি তাই করতে চেয়েছে, এবং এটাকে ব্লেক ভালোভাবে দেখেননি। এই র্যাশনালিটি, দ্য ম্যানস ডিজায়ার টু ডু হোয়াট এভার দে লাইক, এই ফ্রিডম, সেন্স অফ ফ্রিডম হ্যাজ destroyed their purity of soul, purity of mind, and obviously physical purity. আর এই সমস্ত পিউরিটি, বিউটি, ইনোসেন্স তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে রোজ সিম্বলিক্যালি। ফলে এই 10টা মিনিং আমি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করলাম। ফলে এই কবিতা 8 লাইনের হলে কি হবে, মাত্র 8 লাইনের এই ছোট্ট কবিতা বিস্তৃত বহু ধারণা আমাদের দিচ্ছে। কারণ ব্লেক একজন সিম্বলিক্যাল পোয়েট, এবং এই সিম্বলস গুলো আমরা বুঝতে পারলে তবেই এই কবিতা সঠিকভাবে অনুধাবন। এই কবিতায় অনেকগুলো থিমস রয়েছে। দ্য সিক রোজ ইজ এ পোয়েম বাই উইলিয়াম ব্লেক হুইচ এক্সপ্লোরস দ্য থিমস অফ লাভ, ইনোসেন্স অ্যান্ড সেক্স অ্যাক্রস জাস্ট 2 স্ট্যাঞ্জাজ। মাত্র 2টো স্তবকে লাভ, ইনোসেন্স, সেক্স এই সমস্ত নানা বিষয় এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এবং তিনি ফুলকে বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন কেন? দ্য চয়েস অফ ফ্লাওয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিউ টু ইটস ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন উইথ চেস্টিটি অ্যান্ড ভার্জিনিটি, particularly at the time of writing, and the idea of a literary rose and its link to love and romance. কারণ রোমান্টিক যুগের বা প্রি রোমান্টিক যুগের কবি ছিলেন উইলিয়াম ব্লেক, তাই লাভ এবং রোমান্সের সঙ্গে যেমন এই রোজ যুক্ত, এই রোজ এর সঙ্গে তিনি চেস্টিটি, ভার্জিনিটি, ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে এই সিম্বলিক্যাল যে ইন্টারপ্রিটেশনস গুলো আমরা করলাম সেইগুলোকে সংযুক্ত করার জন্যই তিনি ফুলকে বেছে নিয়েছেন। And obviously the title of the poem is informative regarding the themes that are considered, with the connotations of both Sikh and Rose relatively easy to identify, even for those readers who may not have an interest in literature. সাহিত্য বোঝে না, সাহিত্যের আগ্রহ নেই এমন কোনো মানুষও এই সিক রোজ কথাটির অর্থ ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন। এখানে যে ডমিনেন্ট থিমস গুলো রয়েছে উল্লেখযোগ্য হলো রিলেশনশিপ, নাম্বার 2 লাভ অ্যান্ড সেক্স। মাত্র ছোট কবিতা, কিন্তু এখানে ডিস্ট্রাকশন অফ লাভ সিম্বলিক্যালি তিনি প্রেজেন্ট করেছেন। তিনি এখানে ট্রানজিয়েন্স দেখিয়েছেন। ফলে একটা কি থিম হতে পারে? ট্রানজিয়েন্স। জাস্ট অ্যাজ রোজেস গ্রো, এজ অ্যান্ড ডাই, সো ডু পিপল। মানুষও বয়স হয়, মারা যায়। দ্য আইডিয়া অফ ট্রানজিয়েন্স ইজ অ্যানাদার কি থিম অফ দিস পোয়েম হুইচ হেল্পস টু এমফাসাইজ many aspects considered as part of love and sex theme. The use of natural representations could be seen as helping to create understanding for a reader. Next theme is societal attitudes. The destructive worm is able to operate in darkness and storms. ঝড়ের সময়ে, অন্ধকারের সময়ে একটা ধ্বংসাত্মক পোকা কিন্তু কাজ করতে পারে। Away from detection. Many see Blake as using this poem to argue that societal attitudes towards sex and sexuality that they should not be discussed is causing harm. ফলে সামাজিক যে চিন্তা ভাবনা, যে সেক্স এবং সেক্সুয়ালিটি নিয়ে তারা আলোচনা করেন না, এটাও কিন্তু একটা ক্ষতিকারক। যাই হোক, এই কবিতায় ফলে দ্য পোয়েট হ্যাজ brought out the very relationship between rose and worm. The effect of rose on the worm was havoc, and also the effect and love of worm on the rose was also havoc. The dark, sinful, evil love
secret love of the worm has destroyed the chastity, sanctity, virginity, purity and innocence of the rose. So the tone of loss is reflected in the poem. এবং প্রতীকীভাবে অ্যালিগরিক্যালি এই কবিতায় আরো অনেক জিনিস কবি বোঝাতে চেয়েছেন। আশা করি এই সেকেন্ডারি ইন্টারপ্রিটেশনস গুলো তোমাদের এই কবিতাটা সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করলো। সো ফ্রেন্ডস, ইফ ইট ইজ হেল্পফুল টু ইউ, প্লিজ লাইক, কমেন্ট or share and subscribe if you are new to this channel. Thank you again.